चैनल में हूँ मुकेश ठाकुर आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे खास एवो टॉपिक के जेनी चर्चा करवाना छे जे तमारी मार्च 2022 बोर्डनी परीक्षा माटे खूब ज उपयोगी अने खूब ज मार्क्स खेंची लावे एवो टॉपिक छे। आ टॉपिक मांथी तमने कुल 11 मार्क्स रोकड़ा मळे एम छे। केटला मार्क्स? 11। तो के कई रीते? तो जो तमारे जे स्टान्डर्ड गणित जेमने छे एमने विभाग डी नी अंदर कुल 8 प्रश्नों आपेला हशे। एमांथी 5 प्रश्नों तमारे लखवाना थशे, એટલે કે जनरल विकल्प आपेलो छे। तो एमां तमारे कुल 2 प्रमेय विभाग डी नी अंदर पूछाय छे। केटला? 2। अथवामां आवतो नथी। पहेला अथवानी अंदर आवतो के कोई एक प्रमेय आपेलो होय एना अथवानी अंदर आपणे बीजो प्रमेय लखवानो थतो, पण आ वखते वच्चेथी अथवा शब्द निकाळे कुल 8 प्रश्नोमांथी गमे ते तमारे 5 प्रश्नो लखवाना थशे। एमां कुल 2 प्रमेय मूकवामां आवशे। केटला प्रमेय? 2 प्रमेय। तो एमांथी तमारे बंने प्रमेय लखवाना थशे। तो आ प्रमेय आपणे गणितनी चोपड़ीनी अंदर कुल 4 प्रमेय प्रकरण नंबर 6 ना अने 1 प्रमेय प्रकरण नंबर 10 नु एम कुल 5 प्रमेय छे। केटला छे? 5। एमांथी 2 प्रमेय आपणे विभाग डी मां पूछाय छे अने 1 प्रमेय आपणे विभाग सी मां એટલે કે 3 मार्क मां पूछाय छे। तो 2 प्रमेय विभाग डी नी अंदर એટલે 4 मार्क ना थई 8 गुण थया अने 1 प्रमेय विभाग सी नी अंदर 3 मार्क में पूछाय छे એટલે 8 ने 3 11 एम आपने प्रमेय मांथी कुल रोकड़ा 11 मार्क्स मळे छे। मात्र ने मात्र तमारे 5 प्रमेय तैयार करवाना छे। हूँ तमने अहींया एकदम सिंपल अने सादी रीते समजाईश, तो एना आधारे तमे 5 प्रमेय तैयार करी दीए। तो पछी के जो आ अहींया आपणो प्रमेय विभाग छे ए हूँ कुल 3 पार्टनी अंदर अपलोड करीश, जेमां दरेक पार्टनी अंदर 2 प्रमेय मूकीश। जेमां प्रथम पार्टनी अंदर 2 प्रमेय हशे, बीजा पार्टनी अंदर 2 प्रमेय हशे अने त्रीजा पार्टनी अंदर 1 प्रमेय अने 1 साबिती आधारित दाखलो हशे, जे आपणे 10मा चेप्टर मांथी पूछाय छे एवो दाखलो छे। એટલે તમે 3 પાર્ટમાંથી કોઈ પણ પાર્ટ છે એ મિસ કરી ન દેતા ધ્યાન રાખજો ખૂબ જ અને ધ્યાનથી ભણજો। તો તમે 3 પાર્ટમાંથી તમારે એક પાર્ટ જોવાનો બાકી ન રહી જાય, એની ખૂબ જ કાળજી રાખજો અને ખૂબ જ ધ્યાનથી વિડિયો જોજો, એટલે તમને એકદમ સિમ્પલ અને સરળ રીતે આ પ્રમેય આવડી જશે। ચલો આપણે હવે શરૂઆત કરીએ प्रथम प्रमेय थी के प्रमेय शू छे अने कई रीते परीक्षानी अंदर पूछाशे आ प्रमेय। तो के जो पहलो छे के समप्रमाणतानो मूलभूत प्रमेय लखो। एक आ रीत छे, कई रीते पूछाई सके तो के समप्रमाणतानो मूलभूत प्रमेय लखो, अथवा बीजी रीते ए रीते पूछाय के थेल्सनो प्रमेय लखो। शुं पूछाशे? थेल्सनो प्रमेय लखो। आ 2 रीत थई अने त्रीजी रीते तमने जे तमारी चोपड़ीनी अंदर विधान आपेलो छे ए विधानना आधारे पूछाय के साबित करो के जो त्रिकोणनी कोई एक बाजुने समांतर दोरेली रेखा बाकीनी 2 बाजुओने भिन्न बिंदुओमां छेदे तो ते बाजुओ पर कपाता रेखाखंडो ते बाजुओनुं समप्रमाणमां विभाजन करे छे। तो आ त्रीजी रीते आ आखे आखो विधान लखेलो पूछाई सके। अने आ प्रमेय छे ए कई परीक्षानी अंदर पूछायेलो छे तो के मार्च 2019, 2017, 2015 अने जुलाई 2017 અને 13ની બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાયેલો છે। તો ખાસ ધ્યાન રાખજો કઈ રીતે પ્રમેય લખવા। જો તમારે સમપ્રમાણતાનો મૂળભૂત પ્રમેય લખો એ રીતે પૂછાય તો એમાં તમારે આ આખે આખું વિધાન લખવું પડે, આકૃતિ દોરવી પડે
પક્ષ, સાધ્ય અને સાબિતી દર્શાવવી. ત્યારબાદ જો થેલ્સનું પ્રમેય લખો એ રીતે પૂછાય તો પણ આ વિધેય આખું છે એ આપણે લખવું પડે. અને ત્યારબાદ આકૃતિ, પક્ષ, સાધ્ય અને સાબિત. અને જો આ વિધાન સ્વરૂપે પૂછાય તો તમારે વિધાન લખવાની જરૂર નથી. ત્યારે માત્ર ને માત્ર તમારે આકૃતિ દોરવાની, પક્ષ લખવાનો, સાધ્ય લખવાનો અને એની સાબિત. તો ચલો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ સમપ્રમાણતાનો મૂળભૂત પ્રમેય. આ પ્રમેય તમારી બુકની અંદર પ્રમેય 6.1 કરીને આપેલું છે. તો ચલો હવે સૌપ્રથમ દોરીએ આપણે આ પ્રમેયની આકૃતિ. તો આકૃતિની અંદર શું કીધું છે એકદમ અહીંયા વિધાનમાં આપણે સમજી લઈએ, ત્યારબાદ આકૃતિ દોરીએ. વિધાન ઉપરથી આપણે આકૃતિ દોરીશું. ચલો શું છે આકૃતિ, કઈ રીતે દોરીશું? તો કે જો ત્રિકોણની કોઈ એક બાજુને સમાંતર દોરેલી રેખા, તો આપણે એક ત્રિકોણ દોરવાનું. શું દોરવાનું? ત્રિકોણ. ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો અહીંયા આપણે કોઈ એક ત્રિકોણ A, B અને C દોર્યો. કયો ત્રિકોણ દોર્યો? A, B અને C. તો આવી ગયો આપણો કે જો ત્રિકોણની કોઈ એક બાજુને પછી એને સમાંતર એક રેખા દોરવાની. કોને? કે કોઈ પણ એક બાજુને સમાંતર આપણે રેખા દોરવાની છે અને એ રેખા એ બાકીની જે બે ભિન્ન બાજુઓ છે એમને ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદતી હોય એ રીતે દોરવાની છે. તો આપણે અહીંયા એક બાજુ કઈ છે? BC. તો BC ને સમાંતર રેખા દોરીએ. કોને? BC ને સમાંતર હોય એવી રેખા આપણે દોરી દઈએ અને એનું નામ આપી દઈએ ABC. તો અહીંયા નામ આપી દઈએ D અને અહીંયા નામ આપી દઈએ આપણે E. તો આ થઈ ગઈ આપણી આકૃતિ. હજુ થોડું દોરવાનું બાકી છે પણ એ આપણે પક્ષ, સાધ્ય લખ્યા પછી દોરીશું. ચલો હવે પક્ષની અંદર શું લખવાનું? શું કે પક્ષ, શરૂઆત કરીએ અહીંયા કે પક્ષ. હવે પક્ષની અંદર આપણને જે આપેલું છે એ લખવાનું. શું આપ્યું છે? તો કે ત્રિકોણની કોઈ એક બાજુને સમાંતર દોરેલી રેખા એ બાકીની બે બાજુઓને ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદે છે. તો અહીંયા આકૃતિ ઉપરથી આપણે પક્ષ બનાવવાનું થશે. તો કે ત્રિકોણ ABC ની કોઈ એક બાજુ ને સમાંતર દોરેલી રેખા. શું કીધું છે? ત્રિકોણની કોઈ એક બાજુને સમાંતર દોરેલી રેખા. તો કોઈ એક બાજુ તરીકે આપણે કઈ લીધી છે? BC. એને સમાંતર દોરેલી રેખા એ, તો કે રેખા એ બાકીની, શું કીધું છે પાછળ? કે બાકીની બે બાજુઓને, એટલે કે બાકીની બે બાજુઓ કઈ કઈ છે? તો કે BC સિવાયની બાકીની બે બાજુઓ છે AB અને AC. તો કે બાકીની બે બાજુઓ AB અને AC ને જે રેખા આપણે દોરી છે એ કયા કયા બિંદુમાં છેદે છે? તો કે AB ને D બિંદુમાં છેદે છે અને AC ને E બિંદુમાં છેદે છે. તો અહીંયા લખવાનું કે AB અને AC ને અનુક્રમે બિંદુઓ બિંદુ D અને E માં છેદે છે. તો આ થઈ ગયું આપણું પક્ષ. શું થયું પક્ષ? તો કે ત્રિકોણ ABC ની કોઈ એક બાજુને સમાંતર દોરેલી રેખા એ બાકીની બે બાજુઓ કઈ કઈ? AB અને AC ને અનુક્રમે બિંદુ D અને E માં છેદે છે. એટલે કે AB ને D બિંદુમાં અને AC ને E બિંદુમાં છેદે છે. હવે ત્યારબાદ લખીએ આપણે સાધ્ય. શું લખીએ? જો કે સાધ્ય. હવે સાધ્ય એટલે આપણે જે સાબિત કરવાનું હોય એને શું કહેવાય? સાધ્ય. પક્ષ એટલે આપણને જે આપેલું છે તે.
તો અહીંયા વિધાનની અંદર જો કે જો ત્રિકોણની કોઈ એક બાજુને સમાંતર દોરેલી રેખા એ બાકીની બે બાજુઓને ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદે તો એ શું થયો આપણો પક્ષ. હવે પાછળ શું આપેલું છે તો કે તો તે બાજુઓ પર કપાતા રેખાખંડો એટલે કે જે બાજુ જે રેખાખંડ છેદે છે બાકીની બે બાજુઓ એના દ્વારા જે રેખાખંડો કપાય છે તો કે તે રેખાખંડો તે બાજુઓનું સમપ્રમાણમાં વિભાજન કરે છે. એટલે કે બાકીની જે બે બાજુઓ છે એમને જે રેખાખંડ આપણે દોર્યો છે એના દ્વારા જે રેખાખંડો કપાય છે એમનું સમપ્રમાણમાં વિભાજન કરે છે. એટલે કે અહીંયા આપણે જે DE બિંદુમાં આ રેખા છેદે છે એના પરથી જે આ AB રેખાખંડ છે એના બે ભાગ પડે છે. કયા કયા? એક AD અને બીજો DB. એ જ રીતે AC ના રેખાખંડના પણ બે ભાગ પડ્યા. કયા કયા? AE અને EC. તો અહીંયા AD અને DB બરાબર AE/EC એ ગુણોત્તર કેવો સમાન થવો પડે. એટલે કે જે બાજુઓથી રેખાખંડો કપાય છે એ બાજુઓનું સમપ્રમાણમાં વિભાજન કરે છે. એટલે આપણે અહીંયા લખીશું કે AD અને શું આવશે? DB. તો AD/DB બરાબર AE એટલે કે AE/EC કયું આવશે તો કે આ AE અને EC. હવે આ થઈ ગયું આપણું સાધ્ય. તો આપણે લાસ્ટમાં આ સાબિત કરવાનું છે. હવે આપણે એની લખીએ સાબિતી. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો સાબિતીની અંદર ક્યાંય એક પણ પદ છે એ મિસ ન થઈ જાય એનું ધ્યાન રાખજો. તો કે સાબિતી જો હવે સાબિતીમાં અહીંયાથી પ્રમેય શરૂઆત થાય છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો જે હોય છે એ સાબિતી ઉપર આધારિત હોય છે. તમે આકૃતિ દોરી દેશો, પક્ષ લખી દેશો અને સાધ્ય પણ લખી દેશો, પરંતુ સાબિતી મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ લખતા નથી. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો જે માર્ક હોય છે એ કોના હોય છે? સાબિતીના હોય છે. હવે જો સાબિતી માટે સૌપ્રથમ આપણે શું કરવાનું? આકૃતિની અંદર પહેલા B અને E ને જોડતો એક રેખાખંડ દોરી દેવાનો. એટલે કે BE દોરી દેવાનો. ત્યારબાદ D અને C દોરી દેવાનો. કયો દોરી દેવાનો? D અને C ને જોડતો એક રેખાખંડ દોરી. એ દોર્યા બાદ હવે D બિંદુમાંથી AC રેખાખંડ ઉપર એક લંબ દોરવાનો. શું દોરવાનો? એક લંબ. તો અહીંયાથી લંબ એટલે AC રેખાખંડને 90 અંશના ખૂણે આપણે એક રેખાખંડ D અને આને નામ આપી દઈએ આપણે M. શું નામ આપી દઈએ? M. એ જ રીતે E બિંદુથી AB રેખાખંડ ઉપર લંબ દોરી દઈએ. તો આને આપણે દર્શાવી દઈએ M તરીકે. શું દર્શાવી દઈએ? આને આપણે આ બિંદુને N વડે અહીંયા આપણે M. તો આપણે શું દોર્યું? તો કે BE અને DC દોર્યા અથવા CD લખો તો પણ ચાલે. તો આપણે શું દોર્યા? BE અને CD. ત્યારબાદ DM લંબ કયો દોર્યો? AC. એટલે કે AC ને લંબ કોણ? DM. એ જ રીતે AB ને કયો લંબ દોર્યો? EM. તો એ અહીંયા લખીએ તો કે અહીં શું દોર્યું પહેલા આપણે? તો કે BE અને CD દોરો. શું દોર્યું આપણે? તો કે BE અને CD. પછી તથા એના પછી આપણે શું દોર્યું? તો કે તથા DM લંબ. DM કોના ઉપર દોર્યો આપણે? AC ઉપર. એટલે કે DM લંબ AC અને પછી EN લંબ. EN એક લંબ કોના ઉપર દોર્યો છે? AB ઉપર. તો EN લંબ AB દોરો. શું દોરવાનું છે? EN લંબ AB દોરો. હવે ત્યારબાદ ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે મોસ્ટ IMP અહીંયાથી શરૂઆત થાય છે. ખાસ સમજો જે સમજવાનું છે એ હવે છે.
તો હવે આપણે અહીંયા અલગ અલગ ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ લઈ અને એના આધારે સાબિતી મેળવીશું. તો કે જો પહેલા આપણે ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર લખી દઈએ. તો કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા વેધ. બરોબર, આ છે ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો અહીંયા. તો પહેલા આપણે અહીંયા સાબિત શું કરવાનું? AD/DB બરાબર AE/EC. તો પહેલા આપણે AD અને DB એ સાબિત કરવા માટે અહીંયા શું કરવાનું? તો પહેલા આપણે અહીંયા ત્રિકોણ ADE, કયો ત્રિકોણ? ADE ત્રિકોણ લઈશું. પછી બીજો ત્રિકોણ BDE. તો આ બાજુ આ બંને ત્રિકોણ ઉપર આવી જાય છે. કયા કયા? ADE અને BDE. તો આ AD અને BD એ આ બંને ત્રિકોણની અંદર સમાવેશ થાય છે. એટલે આપણે આ બંને ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ લઈશું અને એમનો ગુણોત્તર. તો હવે પહેલા આપણે લઈએ ત્રિકોણ ADE નું ક્ષેત્રફળ. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, જો તમે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ આ રીતે લખો કે ત્રિકોણ ADE નું ક્ષેત્રફળ તો પણ ચાલશે, અને એક કે તમે ડાયરેક્ટ આ રીતે લખશો ADE તો આને શું બનશે? તો કે ત્રિકોણ ADE નું ક્ષેત્રફળ. આપણે અહીંયા આ શોર્ટ નેમનો ઉપયોગ કરીશું. તો અહીંયા લખીએ તો કે ADE એટલે કે ત્રિકોણ ADE નું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2. કયો ત્રિકોણ થયો? ADE. હવે એમાં સૂત્ર પ્રમાણે 1/2 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા વેધ. તો ADE માં પાયો કયો થશે અને વેધ કયો થશે? તો અહીંયા પાયો થશે આપણો AD. શું થશે પાયો? AD. અને એને લંબ કયો થશે? EN. તો અહીંયા લખીએ કે ગુણ્યા AD ગુણ્યા લંબ કયો છે? તો કે EN. કયો છે? EN. તો AD લંબ EN. હવે ત્યારબાદ આપણે બીજો ત્રિકોણ BDE નું ક્ષેત્રફળ લઈએ. તો કે ત્રિકોણ BDE નું ક્ષેત્રફળ એને માત્ર ને માત્ર આપણે BDE વડે દર્શાવીશું. તો એમાં પણ 1/2 ગુણ્યા, હવે જો BDE જે આ ત્રિકોણ રચાય છે એ ત્રિકોણનો પાયો કયો લઈશું આપણે? BD. કયો લઈશું પાયો? BD. તો અહીંયા આપણે લખીએ BD ગુણ્યા, હવે વેધ. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, વેધ કયો લેવાનો? તો અહીંયા ADE ની અંદર એમાં લંબ કયો થતો તો? EN. એનો એ જ EN એ આપણને અહીંયા BDE ઉપર અહીંયા ક્યાં મળશે? તો આ રીતે અહીંયા ક્યાંક આપણને n તરીકે આપણે ધારી લેવાનો છે. તો એ પણ આનો પણ લંબ કયો થશે? EN. તો કે ગુણ્યા EN. તો આ આવી ગયા આપણા ત્રિકોણ ADE અને BDE ના ક્ષેત્રફળ. તો હવે આપણે અહીંયા ત્રિકોણ ADE અને BDE ના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર લઈએ. તો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, હું અહીંયા લખું છું. તો કે ADE નું ક્ષેત્રફળ, તો એમાં આપણે ADE વડે દર્શાવીશું અપોન ત્રિકોણ BDE નું ક્ષેત્રફળ બરાબર. હવે ADE નું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું મળ્યું આપણને? 1/2 ગુણ્યા AD ગુણ્યા EN. તો કે 1/2 ગુણ્યા AD ગુણ્યા EN અપોન, હવે BDE નું ક્ષેત્રફળ તો કે 1/2 ગુણ્યા BD ગુણ્યા EN. હવે અહીંયા 1/2 કેન્સલ, EN કેન્સલ. તો માટે આપણને અહીંયા શું મળ્યું? તો કે ADE અપોન BDE બરાબર શું વધ્યા? તો કે AD અપોન BD. આને આપણે પરિણામ નંબર કહી દઈએ 1. તો આપણે એક બાજુ આપણને મળી ગઈ AD અપોન DB. હવે આપણે મેળવવાના છે AE અપોન EC. તો
તો હવે એમાં પણ આ જ રીતે આપણે બે ત્રિકોણ ધ્યાને લઈશું તો કે આ A E અને C એ બે બાજુઓ જે ત્રિકોણમાં આવતી હોય એ ત્રિકોણને ધ્યાને લઈશું તો કયા કયા ત્રિકોણમાં આવે છે તો એક તો અહીંયા ત્રિકોણ ADE એમાં AE બાજુ આવે છે અને બીજો DEC કયો ત્રિકોણ તો કે ત્રિકોણ DEC એમાં આપણને EC બાજુ મળે છે તો પહેલા આપણે ત્રિકોણ ADE નું ક્ષેત્રફળ લઈ લઈએ તો કે હવે ત્રિકોણ ADE નું ક્ષેત્રફળ આપણે માત્ર ADE વડે દર્શાવીશું તમે આખું લખશો કે ત્રિકોણ ADE નું ક્ષેત્રફળ તો પણ ચાલશે તો આ પણ શું દર્શાવે છે ત્રિકોણ ADE નું ક્ષેત્રફળ તો ADE બરાબર 1/2 ગુણ્યા હવે અહીંયા આપણે કયો પાયો લઈશું તો અહીંયા આપણે AE ને પાયા તરીકે લઈશું કોને લઈશું AE તો કે 1/2 ગુણ્યા AE ગુણ્યા વેધ કયો થશે AE પરનો DM કયો થશે તો કે DM એ જ રીતે હવે આપણે બીજો ત્રિકોણ DEC તો કે ત્રિકોણ DEC નું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા હવે આમાં પાયો કયો થશે EC તો કે EC ગુણ્યા અહીંયા જેમ આપણે EN ને વેધ દર્શાવ્યો હતો એ જ રીતે અહીંયા આપણે DM ને અહીંયા વેધ તરીકે દર્શાવી શકાય તો અહીંયા EC એ પાયો થશે અને DM એ શું થશે વેધ તો કે EC ગુણ્યા DM હવે બંનેનું શું કરવાનું આપણે ગુણોત્તર તો કે ત્રિકોણ ADE નું ક્ષેત્રફળ ભાગ્યા ત્રિકોણ DEC નું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા ADE ના ક્ષેત્રફળનું શું છે તો કે AE ગુણ્યા DM અપોન છેદની અંદર DEC ના ક્ષેત્રફળમાં તો કે 1/2 ગુણ્યા EC ગુણ્યા DM હવે જે ઉડતું હોય એ ઉડાડી દો આ 1/2 કોમન છે અહીંયા DM કોમન છે એટલે એ ઉડી જશે તો અહીંયા આપણને શું મળે છે તો કે ADE નું ક્ષેત્રફળ અપોન DEC નું ક્ષેત્રફળ બરાબર ઉપર શું વધ્યા છે તો કે AE અપોન EC ચલો પરિણામ નંબર આને આપી દઈએ 2 રેડી તો અહીંયા AD અપોન BD એ ત્રિકોણ ADE નું ક્ષેત્રફળ અને BD ના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર મળે છે અહીંયા AE અપોન EC એ કોનો ગુણોત્તર મળે છે તો કે ત્રિકોણ ADE અને DEC ના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર હવે આપણે આ બંનેને સરખાવવા પડશે પરંતુ એના પહેલા આપણે જાણી લઈએ કે તમે ધોરણ 9 ની અંદર ભણેલા છો કે જો કોઈ બે ત્રિકોણનો પાયો એક હોય ધ્યાન રાખજો શું નિયમ ભણ્યા હતા કે જો કોઈ બે ત્રિકોણનો પાયો એક સમાન હોય અને એ બંને ત્રિકોણ બે સમાંતર રેખાઓની વચ્ચે આવેલા હોય તો એ બંને ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ કેવા થાય સમાન થાય તો અહીંયા ધ્યાન રાખો આકૃતિમાં હું તમને સમજાવું છું તો અહીંયા ત્રિકોણ આપણો એક BDE કયો ત્રિકોણ BDE અને બીજો ત્રિકોણ આપણો DEC હવે બંનેનો એક જ પાયો કયો થાય છે DE કયો થાય છે DE એટલે બંને એક જ પાયા ઉપર છે અને બે સમાંતર રેખાઓ કઈ BC અને DE ની વચ્ચે આવેલા છે તો ત્રિકોણ BDE અને ત્રિકોણ DEC નું ક્ષેત્રફળ કેવું થશે સમાન થશે તો અહીંયા આપણે લખીએ કે અહીં ત્રિકોણ BDE DE અને ત્રિકોણ DEC એ એક જ પાયા કયો પાયો છે એમનો DE તો કે DE પર આવેલા છે અને બંને ત્રિકોણ બે સમાંતર બાજુઓ કઈ તો કે BC અને DE એટલે કે
કે BC અને DE ની વચ્ચે આવેલા છે। તો જો બંનેનો પાયો એક જ હોય અને બંને ત્રિકોણ છે એ બે સમાંતર રેખાઓની વચ્ચે આવેલા હોય તો એમના ક્ષેત્રફળ કેવા થાય? સમાન થાય। એટલે કે તેથી ત્રિકોણ BDE નું ક્ષેત્રફળ બરાબર ત્રિકોણ DE નું DEC નું ક્ષેત્રફળ થાય। બંને કેવા થશે? સમાન થશે। તો આને આપણે પરિણામ નંબર આપી દઈએ 3। તો આપણો પ્રમેય સાબિત થઈ ગયો। તો કે જો પરિણામ 1, 2 અને 3 પરથી એટલે કે એકમાં જો ADE અહીંયા પણ ઉપર ADE છે, અહીંયા BDE અને DEC બંને કેવા છે? સમાન છે। તો AD/BD બરાબર AE/EC થાય। તો અહીંયા છેલ્લે લખી દેવાનું કે આમ પરિણામ કયો 1, 2 અને 3 તો કે 1, 2 અને 3 પરથી શું લખાશે? તો કે AD/BD તો AD/BD બરાબર AE/EC તો AE/EC આ થઈ ગયો આપણો પ્રમેય સાબિત। જો અહીંયા શું આપ્યું? AD/DB। હવે DB લખો કે BD, તમે અહીંયાથી DB કહો કે BD કહો, બંને કેવું થશે? એક જ થશે। તો AD/DB બરાબર AE/EC તો એ આપણો પ્રમેય સાબિત થઈ ગયો। બરોબર, ખૂબ જ ધ્યાન રાખજો। જો હજુ પણ તમને ખબર ના પડી હોય તો ફરીથી આ વિડિયોને રિવાઇઝ કરી અને પાછો ફરીથી જોવાનો પ્રયત્ન કરજો। એક વખત ના ખબર પડે તો 2 વખત જોજો, 3 વખત જોજો, પરંતુ આપણા 11 માર્ક્સ છે એ રોકડા મળવા જોઈએ, એમાંથી એક પણ માર્ક કપાવવો જોઈએ નહીં। હવે જોઈએ આપણે બીજો પ્રમેય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચલો હવે જોઈએ આપણે પ્રમેય બીજો। શું કીધું છે અહીંયા? ખાસ ધ્યાન રાખજો, વિધાન સમજજો તો જ આપણને ખબર પડશે કે એ પ્રમેય શું કહેવા માંગે છે। ચલો શું કીધું છે અહીંયા? તો કે સાબિત કરો કે બે સમરૂપ ત્રિકોણોના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર તેમની અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તરના વર્ગ બરાબર હોય છે। શું કીધું છે આપણને પ્રમેયની અંદર? કે બે સમરૂપ ત્રિકોણ લેવાના છે। શું લેવાનું છે? બે સમરૂપ ત્રિકોણ, અને એ બંને સમરૂપ ત્રિકોણોના જે ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર છે એ બંને ત્રિકોણોને જે અનુરૂપ બાજુઓ થાય છે એમના ગુણોત્તરના વર્ગ બરાબર હોય છે। એ આપણે સાબિત કરવાનું છે। હવે આ પ્રમેય છે એ માર્ચ 2016, 2014, 2012 અને જુલાઈ 2015 અને 16 માં પૂછાયેલો છે। તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું? તો જે વિધાન છે એને અનુરૂપ આપણે આકૃતિ દોરવાનો પ્રયત્ન કરીશું। તો ખાસ ધ્યાન રાખજો, કેવા ત્રિકોણ કીધા છે? બે સમરૂપ ત્રિકોણો કીધા છે, તો આપણે બે સમરૂપ ત્રિકોણ દોરવા પડશે। તો ખાસ ધ્યાન રાખજો અહીંયા કઈ રીતે ત્રિકોણ દોરવાના। ચલો આ એક ત્રિકોણ દોર્યો આપણે, હવે અહીંયા દોરી દઈએ બીજો ત્રિકોણ। ચલો આ બે ત્રિકોણ આપણે દોરી દીધા। હવે એમને આપણે નામકરણ આપી દઈએ। આ ત્રિકોણને નામકરણ આપી દઈએ ત્રિકોણ A, B અને C। આ ત્રિકોણને નામકરણ આપી દઈએ ત્રિકોણ P, Q અને R। આ થઈ ગઈ આપણી આકૃતિ। હજી અંદર દોરવાનું છે પણ એ આપણે સાબિતીમાં દોરવાનું છે। હવે આના ઉપરથી આપણે લખી દઈએ પક્ષ। શું લખી દઈએ? પક્ષ। તો અહીંયા લખીએ કે પક્ષ। ચલો પક્ષ અહીંયા શું આપ્યું છે? તો કે બે સમરૂપ ત્રિકોણ। શું આપ્યું છે? બે સમરૂપ ત્રિકોણો। તો અહીંયા આકૃતિમાં આપણે શું દોર્યું? તો કે ત્રિકોણ ABC અને એને સમરૂપ કયો ત્રિકોણ દોર્યો? ત્રિકોણ PQR। તો અહીંયા લખવાનું પક્ષની અંદર કે ત્રિકોણ ABC
સમરૂપનું ચિહ્ન આ રીતનું છે, તો આ સમરૂપ ત્રિકોણ PQR આ શાનું ચિહ્ન છે? સમરૂપનું, એટલે કે ત્રિકોણ ABC સમરૂપ ત્રિકોણ PQR. તો આ બે સમરૂપ ત્રિકોણો આપણને મળે. હવે શું કીધું છે આગળ? તો કે એ ત્રિકોણોના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર એમની અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તરના વર્ગ બરાબર હોય તો એ શું થશે? આપણું સાધ્ય. તો કે સાધ્ય શું કીધું છે? તો કે ત્રિકોણોના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર. તો ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ PQR ના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર આપણે લઈશું. તો કે ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ ભાગ્યા ત્રિકોણ PQR નું ક્ષેત્રફળ. પછી શું કીધું છે? આ એમનો ગુણોત્તર, એ ગુણોત્તર એ તેમની અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તરના વર્ગ બરાબર. તો આ બંને સમરૂપ ત્રિકોણની અંદર જે એને અનુરૂપ બાજુઓ છે એ અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર અને એનો વર્ગ કરવાનો છે. તો અનુરૂપ બાજુઓ કઈ કઈ થશે? તો અહીંયા AB એને અનુરૂપ બાજુ કઈ થશે? PQ. તો આપણે એ પહેલા અહીંયા લખી દઈએ. ઓકે, AB upon PQ અને એમનો શું કીધો છે? વર્ગ. તો AB upon PQ નો વર્ગ બરાબર. હવે બીજી અનુરૂપ બાજુ કઈ થશે? તો કે BC અને QR. તો આપણે એ અહીંયા લખીએ. તો કે BC upon QR નો અંશની બારે વર્ગ બરાબર. હજુ એક ત્રીજી બાજુ છે, કઈ છે? AC અને PR એ પણ અનુરૂપ બાજુઓ છે. તો અહીંયા લખી દઈએ કે AC upon કઈ છે? તો કે PR એનો વર્ગ. તો કે અહીંયા શું? તો કે ત્રિકોણ ABC upon ત્રિકોણ PQR નું ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર બરાબર એમને અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તરના વર્ગ જેટલો હોય છે. ચલો હવે આપણે સાબિત શું કરવાનું છે? તો કે ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ ભાગ્યા ત્રિકોણ PQR નું ક્ષેત્રફળ બરાબર AB upon PQ નો વર્ગ BC upon QR નો વર્ગ બરાબર AC upon PR નો વર્ગ. ઓકે, હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો સાબિતીમાં અહીંયા હવે આ ત્રણ બાજુઓનો ગુણોત્તર આપેલો છે, જે અનુરૂપ બાજુઓ છે એમાંથી આપણને કોઈ પણ એક અનુરૂપ બાજુનો ગુણોત્તર એ આ બંને ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળના ગુણોત્તર જેટલો મળી જાય તો ત્રણે ત્રણ કેવા થશે? સમાન થઈ જશે. તો અહીંયા આપણે હવે લખીએ આગળ સાબિતી. શું કરીએ આપણે? સાબિત કરીએ, એટલે કે સાબિતી. હવે જો આકૃતિની અંદર સૌપ્રથમ સાબિતી વખતે શું કરવાનું? તો ત્રિકોણ ABC ની અંદર BC ઉપર AM લંબ દોરવાનો. કયો દોરવાનો? AM. એટલે અહીંયા આપણે બિંદુનું નામ આપી દઈએ M. એ જ રીતે ત્રિકોણ PQR ની અંદર QR ઉપર PM લંબ દોરવાનો. શું દોરવાનો? PM. અને લંબ હોય એટલે અહીંયા કેટલો ખૂણો બનાવે? 90 નો ખૂણો બનાવશે. હવે જો આપણે આકૃતિ ઉપરથી અહીંયા શું લખશું? તો કે પહેલા આપણે ત્રિકોણ ABC માં કયો ભેદ દોર્યો? AM. એ BC ને કેવો થશે? લંબ. એ જ રીતે ત્રિકોણ PQR માં QR ને લંબ PM એ શું થશે? ત્રિકોણ PQR નો વેધ. તો અહીંયા લખીએ કે ત્રિકોણ ABC માં વેધ કયો દોર્યો આપણે? AM. એટલે કે AM અને ત્રિકોણ PQR માં, હવે ત્રિકોણ PQR માં આપણે વેધ કયો દોર્યો? PN. તો કે ત્રિકોણ PQR માં વેધ PN દોરો. હવે આ વેધ દોર્યા પછી આપણે ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ PQR નો ક્ષેત્રફળ લઈ લેવાનું, કારણ કે અહીંયા આપણને શું કીધું છે? એમનો ગુણોત્તર આપેલો છે અને પછી આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો પહેલા આપણે ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર લખી દઈએ. તો કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા વેધ. શું થશે? 1/2 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા વેધ. તો પહેલા આપણે ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ શોધીએ. તો આપણે માત્ર ને માત્ર A, B અને C વડે દર્શાવીશું. આનો મતલબ શું થશે? કે ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ
તમે જો આખું લખશો કે ત્રિકોણ આ રીતે આખું લખશો, ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ બરાબર કરી અને લખશો તો પણ ચાલશે. આપણે અહીંયા શોર્ટ નામનો ઉપયોગ કરીશું એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો કે ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા હવે પાયો. તો ત્રિકોણ ABC ની અંદર પાયો કયો થશે? તો કે B અને C. કયો થશે? BC. તો કે BC ગુણ્યા વેધ કયો છે અહીંયા? AM. તો BC ગુણ્યા AM. એ જ રીતે હવે આપણે ત્રિકોણ PQR નું ક્ષેત્રફળ શોધીએ. તો કે ત્રિકોણ PQR નું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા હવે એમાં પાયો કયો થશે? QR. કયો થશે? QR. તો કે QR ગુણ્યા વેધ કયો થશે? PN. કયો થશે આપણો વેધ? તો કે PN. હવે શું કરવાનું? તો કે ત્રિકોણ ABC અને PQR ના ક્ષેત્રફળ તો મળી ગયું, પણ હવે બંનેના ક્ષેત્રફળનો આપણે લેવાનો ગુણોત્તર. તો અહીંયા લખી કે હવે ABC નું ક્ષેત્રફળ ભાગ્યા ત્રિકોણ PQR નું ક્ષેત્રફળ બરાબર હવે ABC નું ક્ષેત્રફળ શું છે? તો કે 1/2 ગુણ્યા BC ગુણ્યા AM अपॉन त्रिकोण PQR નું ક્ષેત્રફળ તો કે 1/2 ગુણ્યા QR ગુણ્યા PN. હવે જે ઉડતા હોય એ ઉડાડી દઈએ તો 1/2 કેન્સલ. તો માટે આપણને શું મળ્યું? તો કે ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ ભાગ્યા ત્રિકોણ PQR નું ક્ષેત્રફળ બરાબર BC ગુણ્યા AM अपॉन QR गुण્યા PN. હવે જો અહીંયા સ્વાધ્યાયની અંદર આપણને BC upon QR નો વર્ગ આપેલો છે. અહીંયા શું મળે છે? BC upon QR. આપણે શું જોઈએ છે? તો કે ત્રિકોણ ABC અને PQR ના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર. એ જો BC upon QR મળે તો આ ત્રણ તો કેવા થશે? સમાન થશે. તો અહીંયા આપણે BC ગુણ્યા AM પછી નીચે છે QR ગુણ્યા PN. તો અહીંયા BC અને QR એક વખત આવે છે, એમનો વર્ગ લેવાનો છે. એટલે હવે આપણે સાબિતીમાં કેટલું સાબિત કરવાનું છે? તો કે AM upon PN બરાબર BC upon QR થવા જોઈએ. તો આપણો પ્રમેય આપણને મળી જાય. તો આને આપણે પરિણામ નંબર આપી દઈએ 1. કયું આપી દઈએ? 1. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો અહીંયા. તો કે સમજજો કે જો અહીંયા ત્રિકોણ કયો એક નવા બે ત્રિકોણ આપણે વિચારવાના છે. કયા? તો કે ABM. કયો ત્રિકોણ? ત્રિકોણ ABM અને ત્રિકોણ PQN. કયો ત્રિકોણ? ABN અને PQN. હવે આની અંદર AM બાજુ આવે છે, આની અંદર PN બાજુ આવે છે. તો આપણે AM upon PN નો ગુણોત્તર શોધવાનો છે. તો હવે અહીંયા આપણે લખીએ કે અહીં ત્રિકોણ ABM અને ત્રિકોણ PQN માં હવે ABN અને PQN માં ખૂણો B અને ખૂણો Q સમાન થશે. એટલે કે ખૂણો B બરાબર ખૂણો Q. કેમ એ બે સમાન થશે? કારણ કે ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ PQR બંને કેવા આપણને આપેલા છે? સમરૂપ આપેલા છે. તો જો સમરૂપ ત્રિકોણો હોય તો એને અનુરૂપ ખૂણાઓ પણ કેવા થાય? સમાન થશે. તો જો અહીંયા ખૂણો A અને ખૂણો P સમાન થશે, ખૂણો B અને ખૂણો Q સમાન થશે, ખૂણો C અને ખૂણો R સમાન થશે, કારણ કે એ કેવા છે? અનુરૂપ ખૂણાઓ છે. તો અહીંયા આ ત્રિકોણ ABM અને PQN ની અંદર કયા કયા ખૂણાનો સમાવેશ થાય છે? તો કે B અને Q. એટલે ખૂણો B બરાબર ખૂણો Q. અહીંયા કૌંસની અંદર આપણે કારણ લખી દઈએ, કારણ કે ત્રિકોણ ABC સમરૂપ ત્રિકોણ PQR. પછી હજુ પણ બે ખૂણાઓ એમાં સમાન થાય છે. કયા કયા? તો કે ખૂણો M અને ખૂણો N. તો કે ખૂણો M બરાબર ખૂણો N. કેમ? તો કે બંને કેવા છે? કાટખૂણા છે. તો કારણ કે શું છે? એ
કાટખૂણા કેવા છે? એ બંને કાટખૂણા છે. તો હવે આ ABM અને ત્રિકોણ PQN ની અંદર બે ખૂણા સમાન થાય છે. તો ખુખુ શરત પ્રમાણે આ બંને ત્રિકોણ કેવા થશે? સમરૂપ થશે. તો અહીંયા લખીએ કે આથી ખુખુ એટલે બે ખૂણાઓ સમાન હોવા જોઈએ. અનુરૂપ ત્રિકોણમાં કેવા? બે ખૂણાઓ સમાન હોવા જોઈએ. એટલે ખુખુ શરત મુજબ શું થશે? તો કે ત્રિકોણ કયો? ABM સમરૂપ ત્રિકોણ કયો થશે? PQN. તો કે ત્રિકોણ PQN. હવે આ બંને ત્રિકોણ ABM અને PQN કેવા થાય છે? સમરૂપ ત્રિકોણ થાય. જો સમરૂપ ત્રિકોણ હોય તો એને અનુરૂપ બાજુઓ કેવી થાય? સમાન થાય. તો અહીંયા આપણે ત્રિકોણ ABM માં AM અને PN અનુરૂપ બાજુઓ છે. પછી AB અને PQ, અહીંયા BM અને QN. આપણે માત્ર ને માત્ર બે બાજુઓનો જ ગુણોત્તર લઈશું. કઈ? તો કે અહીંયા AM/PN. તો કે AM ભાગ્યા PN બરાબર અહીંયા શું છે? AB અને PQ. આપણે જરૂર શાની છે? AB અને PQ. કારણ કે AB PQ બરાબર BC/QR છે. એટલે તો કે AM/PN બરાબર AB/PQ. આને આપણે પરિણામ નંબર આપી દઈએ 2. તો આ આવ્યું AM/PN બરાબર AB/PQ. જો આપણે આની નજીક પહોંચીએ છીએ કે AM/PN આપણે શું સાબિત કરવાના છે? BC/QR સાબિત કરવાના છે. તો કે હવે જો આપણને આ બંને ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ PQR એ કેવા આપેલા છે? તો કે સમરૂપ ત્રિકોણ છે. તો કે હવે ત્રિકોણ ABC સમરૂપ ત્રિકોણ PQR હોવાથી બંને ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ PQR એ સમરૂપ ત્રિકોણ હોય તો એની અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર કેવો થાય? સમાન થાય. તો અનુરૂપ બાજુઓ કઈ થશે? તો કે AB એને અનુરૂપ બાજુ છે PQ. તો કે અહીંયા આપણે લખીએ AB/PQ બરાબર બીજી કઈ બાજુ છે? તો કે BC અને અહીંયા થશે QR. તો કે BC/QR બરાબર હવે ત્રીજી બાજુ કઈ? AC અને PR. તો કે AC/PR. તો અહીંયા ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ PQR ની અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર. આને આપણે પરિણામ નંબર આપી દઈએ 3. હવે આપણે સાબિત શું કરવાના હતા? અહીંયા આપણે AM/PN ની જગ્યાએ આપણે જોઈએ છે શું? તો BC/QR. તો અહીંયા આપણને પરિણામ 2 માં AM/PN બરાબર AB/PQ મળે. પરંતુ પરિણામ નંબર 3 ની અંદર જો AB/PQ બરાબર આપણે BC/QR લખી શકાય? હા, કારણ કે શું છે? આ અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર સમાન થાય છે. તો અહીંયા આપણે લખીએ કે હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે હવે પરિણામ કયા 2 અને 3. તો કે 2 અને 3 પરથી શું લખાશે? તો કે AM/PN. તો કે AM/PN બરાબર અહીંયા શું છે? AB/PQ. તો અહીંયા આપણે BC/QR લખી શકાશે કારણ કે AB/PQ બરાબર શું છે? BC/QR. એટલે કે BC/QR. આ થઈ ગયું આપણું પરિણામ નંબર 4. શું નામ આપી દઈશું? પરિણામ નંબર 4. પરિણામ નંબર આપણું 1 અને 4 બંને ઉપરથી આપણે લખી શકાય AM/PN એની જગ્યાએ આપણે શું મૂકીશું? BC/QR. તો કે હવે પરિણામ 1 અને 4 પરથી ચલો પરિણામ નંબર 1 શું છે? તો કે ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ ભાગ્યા ત્રિકોણ PQR નું
ક્ષેત્રફળ તો કે ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ ભાગ્યા ત્રિકોણ PQR નું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું આપે છે BC ગુણ્યા AM છેદમાં QR ગુણ્યા PM તો અહીંયા લખી દઈએ BC upon QR ગુણ્યા અહીંયા પણ ગુણ્યા હવે AM upon PM તો અહીંયા 4 નંબરના પરિણામમાં શું છે AM upon PM BC upon QR તો કે BC upon QR તો આપણને અહીંયા શું મળ્યું તો કે ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ ભાગ્યા ત્રિકોણ PQR નું ક્ષેત્રફળ બરાબર BC ગુણ્યા BC એટલે BC નો વર્ગ થશે અને QR ગુણ્યા QR એટલે QR નો વર્ગ એટલે કે ABC upon PQR બરાબર BC upon QR નો વર્ગ તો આને આપણે પરિણામ નંબર આપી દઈએ 5 કયો આપી દઈએ 5 હવે જો પરિણામ નંબર 3 અને 5 કયો પરિણામ નંબર 3 અને 5 ઉપરથી આપણે લખી શકીએ 5 ની અંદર શું છે ABC upon PQR બરાબર BC upon QR નો વર્ગ તો હવે BC upon QR બરાબર શું થશે પરિણામ નંબર 3 મુજબ AB upon PQ બરાબર BC upon QR બરાબર AC upon PR તો આપણે અહીંયા લખીએ કે પરિણામ 3 અને 5 પરથી શું છે તો કે ત્રિકોણ એક જ મિનિટ તો કે ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ ભાગ્યા ત્રિકોણ PQR નું ક્ષેત્રફળ જે અહીંયા આપણને પરિણામ 5 માં આપેલું છે એ બરાબર હવે BC upon QR બરાબર શું છે AB upon PQ તો કે AB upon PQ તો એનો શું થશે વર્ગ બરાબર BC upon QR એનો પણ વર્ગ બરાબર હવે શું વધ્યા પાછળ તો કે AC upon PR નો વર્ગ આ થઈ ગયું આપણું પ્રમેય સાબિત શું થઈ ગયું પ્રમેય સાબિત એકદમ સિમ્પલ અને સરળ પ્રમેય છે જો હજુ પણ જો તમને ખબર ઓછી પડી હોય તો વિડિયો રિવાઇઝ કરી અને પાછો ફરીથી જોજો એટલે એક વખત જોશો બે વખત જોશો અને ત્રીજી વખત જોશો એટલે પ્રમેય આખું શું થઈ જશે મોઢે આપણે 11 માર્ક્સ છોડવાના નથી તો 11 માર્ક્સ ની અંદર આપણે આ પહેલો પાર્ટ અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ બીજો પાર્ટ આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર અપલોડ કરીશું અને જો હજુ પણ તમે તમારા મિત્રોને અમારા આ દરેક વિડિયોની લિંક ન મોકલી હોય તો જરૂરથી અમારા દરેક વિડિયોની લિંક તમારા મિત્રો સુધી શેર કરતા રહે અને ત્યાં સુધી બીજો વિડિયો આવે ત્યાં સુધી જોડાયેલા રહો M70 એજ્યુકેશન ચેનલ સાથે Subscribe now and press the bell icon.